गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે इंग्लिश विषय में स्टैंडर्ड 10 में आगळ वधीए तो 10मा धोरण में आ टॉपिक खूब महत्वनो है। टॉपिक है पहलो एक्टिव पेसिव वॉइस एटले के कर्तरी कर्मणी वाक्य प्रयोग। तो आपणे आ एक्टिव पेसिव वॉइस है ए 10मा धोरण में तमारे क्वेश्चन नंबर 50 अथवा तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछाय छे। क्वेश्चन नंबर 50 अथवा 51 में आ प्रश्न आवी शके। एक्टिव पेसिव वॉइस आ टॉपिकનું नाम है चेन्ज ध टेक्स्ट। चेन्ज ध टेक्स्टना आ पेटा टॉपिक में एक्टिव पेसिव वॉइस पूछाय छे। गया वर्षे पण आ एक्टिव पेसिव वॉइस पूछाणुं हतुं, आ वर्षे पण पूछाशे। तो आपणे व्यवस्थित रीते शांतिथी अभ्यास करीए। जोईए एक्टिव पेसिव वॉइस। तो एक्टिव वाला वाक्य ने पेसिव में कई रीते फेरवવું અને एक्टिव वाक्य कोने कहेवाय तो पहला एनी एक उदाहरण द्वारा समझ मेळवीए, पछी आपणे आगळ वधीए। तो पहला एक एक्जाम्पल जोईए। रमेश प्लेज क्रिकेट in the morning। तो आ वाक्य ने अंदर आपणे जोईए कि आ एक्टिव वॉइसनुं छे कि पेसिव वॉइसनुं अथवा कई रीतनुं छे। आ आपणे पहेला समज मेळवीए छीए एक्टिव कोने कहेवाय अने पछी आपणे एक्टिवमांथी केवी रीते पेसिव वॉइसमां फेरवવું वाक्यने ए जोईशुं। तो सौप्रथम जुओ आनी अंदर कर्ता आपेलो होय छे, ए पण वाक्यनी शरूआतमां एटले के रमेश जे वाक्यनी शुरुआत में होय। त्यार पछी आ प्लेज ए क्रियापद आपेलू है, त्यार पछी क्रिकेट ए कर्म है, अने आ इन ध मॉर्निंग आ एक्स्ट्रा वर्ड है। तो आ रीते वाक्यनी अंदर तमारे क्वेश्चन में एटले के एक्टिव वॉइस में वाक्य आपेलू होय छे। हवे आपणे कोईपण वाक्य ने कोईपण पेरेग्राफ ने पेसिव वॉइस में फेरवવું होय तो एना नियमों जाणवा पड़े। तो आपणे हवे एना भणीए नियमों। जो आपणे नियमों आवड़ी जाए तो एकदम सहेलुं छे आ एक्टिव पेसिव वॉइस। तो जोईए आपणे नियमों। वाक्य ने एक्टिव वॉइस मांथी पेसिव वॉइस में फेरवती वखते ध्यान में राखवाना नियमों। नियम नंबर 1। पहला नियम में वाक्य मांथी कर्ता अने कर्म मेळवવું। तो आ जे सवाल आप्यो होय क्वेश्चन आप्यो होय ए एक्टिव वॉइस वाळुं वाक्य होय। एवी एटले एक्टिव वॉइस होय। तो एक्टिव वॉइस वाला वाक्य में आपणे कर्ता अने कर्म मेळववो। तो कर्ता अने कर्म केवी रीते मळे तो कि जे क्वेश्चन आप्यो होय ए प्रश्न ने हू वडे प्रश्न पूछता, जे सवाल आप्यो छे एने हू वडे प्रश्न पूछीए तो आपणने जे जवाब मळे ए वाक्यनी अंदर ए वाक्यना कर्ता होय छे। दाखला तरीके आ वाक्यनी अंदर आपणे कर्ता मेळववा छे तो कई रीते मेळवीए। तो हू वडे प्रश्न पूछीए पहेला तो हू प्लेज क्रिकेट इन ध मॉर्निंग। तो हू माटे जवाब आवशे रमेश। तो रमेश ए आपड़ा कर्ता कहेवाय। त्यार पछी आपणे वाक्यने वॉट वडे प्रश्न पूछीए अने जे जवाब मळे ते हमेशा वाक्यनुं कर्म होय छे। आ ज वाक्यनी अंदर कर्म मेळवीए आपणे आ रीते। वॉट डज रमेश प्ले इन ध मॉर्निंग। रमेश शू रमे छे तो कि क्रिकेट। तो क्रिकेट एक कर्म है। तो आ रीते वाक्य मांथी हू अने वॉट वडे प्रश्न पूछी कर्ता अने कर्म मेळवવું सवाल मांथी। तो आ ध्यान में राखवानो पहलो मुद्दो। हवे आगळ वधीए। आपणे वाक्य ने कर्ता अने कर्म मळी जाए पछी वाक्य ने पेसिव वॉइस में फेरवती वखते कर्ता ने
કર્મના સ્થાને અને કર્મને કર્તાના સ્થાને લખવું. જોઈએ આપણે તો પેસિવ વોઇસ વાળા વાક્યની અંદર આપણે ફેરવીએ તો જે કર્તા અને કર્મ આપેલું હોય એ બેયના જગ્યા બદલી નાખવાની. જો આ એક્ટિવ વોઇસ વાળું વાક્ય છે તો કર્તા શરૂઆતમાં છે અને કર્મ પાછળ છે. તો આ એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યની અંદર સવાલમાં કર્તા હંમેશા વાક્યની શરૂઆતમાં આપેલા હોય છે અને કર્મ વાક્યના પાછળ આપેલું હોય છે. તો આપણે એને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીએ તો જસ્ટ આ કર્મ છે એને આપણે કર્તાના સ્થાને લઈ જવું, કર્તા છે એને કર્મના સ્થાને લઈ જવું. એટલે પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે કર્મ લખી દેવાનું અને પછી કર્તા લખવાનું છેલ્લે. તો શોર્ટમાં યાદ રાખો, વાક્યની શરૂઆત આપણે કર્મથી કરવાની હોય છે. તો આ રીતે વાક્યમાંથી કર્મ મેળવી શકાય છે. આ હતો ટેક્સ્ટ બુકનો નિયમ. હવે ઘણી વખત જો તમને આ ટેક્સ્ટ બુકમાં નિયમમાં થોડી ઘણો સમજ ન પડે તો તમે શું કરો તો કે ડાયરેક્ટ કર્મ પણ મેળવી શકાય, પણ બધી જ વખતે નહીં, અમુક વખતે તો જોઈએ આપણે આ જે કરેલું છે એ સિમ્પલ ડાયરેક્ટ ઘણી વખત મળી જાય છે કર્મ. તો એ ડાયરેક્ટ કેવી રીતે મળે એ અહીંયા લખેલું છે. એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યમાં એટલે કે સવાલમાં, એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યમાં સવાલમાં આર્ટિકલ એ એન ધ અને તેના પછીનો શબ્દ આ બધું જ સાથે જોવાનું. એ એન અને ધ અને એના પછીનો શબ્દ એટલે બધું ભેગું હોય છે. અ ક્રિકેટ એવી રીતે, અન ઓરેન્જ, ધ એલિફન્ટ, આ રીતે બે શબ્દો સાથે હોય એ. તેમજ વાક્યના અંતે ઈટ આપેલું હોય તેમજ કોઈ નામ આપેલું હોય નેમ આપેલું હોય તો પણ તે કર્મના સ્થાને હોય છે. ફરી એક વખત આ એક સિમ્પલ નિયમ જોઈએ. આ બંને એક જ નિયમ છે. આ જ અને આને શોર્ટમાં આ રીતે કર્યો છે. બે એક જ નિયમ છે. જોઈએ, આ ટેક્સ્ટ બુકનો છે અને આ જાતે કરેલો છે. ફરી એક વખત જાતે કરેલો નિયમમાં સમજો. એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યમાં એ એન ધ અને તેના પછીનો શબ્દ એટલે આટલું ભેગું હોય. તેમજ વાક્યના અંતે ઈટ આપેલું હોય તેમજ કોઈ નામ આપેલું હોય. વાક્યના અંતે ઈટ અને કોઈ નામ આપેલું હોય તો પણ તે કર્મના સ્થાને હોય છે. તો આ રીતે આપણે કર્મ મેળવી શકીએ. આ રીતે પણ કર્મ મેળવાય અને આમ જો આપેલું હોય તો આ રીતે, તો કર્મ આ રીતે મળી જાય છે. આ પહેલો ચેન્જીસ આપણે જોયો કે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવો ત્યારે કર્તાને કર્મના સ્થાને અને કર્મને કર્તાના સ્થાને. મેઇન વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે આપણે જવાબની શરૂઆત કર્મથી કરવાની છે અને કર્મ આ રીતે મળે છે. વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો કર્મ મળે અને આ રીતે આપેલું હોય તો કર્મ મળે. હવે આપણે બીજો નિયમ જોઈએ તો કાળ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ લખવું. એટલે કે આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોવું પડે. નિયમ નંબર 2 એટલે તમારે ક્રિયાપદ અથવા તો સહાયકારક ક્રિયાપદમાં જોવું
પડે. ખાસ કરીને તમે યાદ રાખજો કે આ બીજો નિયમ છે ને એટલે કરતા પછીનો બીજો શબ્દ જોવો. શોર્ટમાં કહું તો કરતા પછીનો બીજો શબ્દ. તો બીજા નિયમ પ્રમાણે જોઈએ કાળ પ્રમાણે કઈ રીતે ટુ બીનું રૂપ બદલવું. તો આ એક્ટિવ વોઇસ જે લખ્યું છે એ તમારે પ્રશ્નમાં, ક્વેશ્ચનમાં, સવાલમાં આપેલું હશે અને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવતી વખતે જે આ સવાલમાં આપ્યું હોય એને દૂર કરી દેવાનું અને આ જવાબમાં લખી દેવાનું. હવે આપણે કાળ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ જોઈએ તો પહેલાં સાદો વર્તમાન કાળ. તો સાદા વર્તમાન કાળની અંદર તમારે જો વાક્ય રચના હકાર હોય તો ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ લાગેલું હોય છે. જો કર્તાના સ્થાને હી, સી, ઈટ કે નામ આપેલું હોય તો એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ આપેલું હશે અને જો આઈ, વી, યુ, ધે બહુવચન હશે તો એનું મૂળ રૂપ હશે. તો તમારે એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યને, સવાલને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવો ત્યારે એસ કે ઈએસ વાળું જે રૂપ હોય એની જગ્યાએ તમારે એમિઝા લખી દેવાનું. આ બીજો નિયમ. V1 આપેલું હોય તો પણ તમારે એમિઝા લખવાનું. હવે ઘણી વખત નકાર વાક્ય રચના હોય તો ડુ કે ડઝ આપેલું હોય અને એની પછી નોટ હોય તો તમારે એમિઝાર લખી દેવાનું અને એના પછી નોટ લખી દેવાનું. સાદો ભૂતકાળ જોઈએ તો V2 નું રૂપ એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ, એને આપણે ઈડી વાળું રૂપ પણ કહીએ. ક્રિયાપદને ઈડી લાગેલું હોય તો તમારે વોઝ કે વેર લેવાનું, કર્મ પ્રમાણે લેવું. ત્યાર પછી ડીડ આપેલું હોય એની સાથે નોટ હશે તો ડીડ કાઢી નાખવાનું અને એની જગ્યાએ આપણે વોઝ વેર લેવાનું. હવે જોઈએ આપણે ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યકાળમાં શેલ અથવા તો વિલ આપેલું હશે. મોટા ભાગે વિલ જ આપેલું હોય છે. જો શેલ આપી દીધું હોય તો શેલ બી લઈ લેવાનું ને વિલ આપ્યું હોય તો વિલ બી લઈ લેવાનું. આ બી શબ્દ એડ કરવાનો છે એ ભૂલવાનું નહીં. આ બેઠે બેઠું જ રહેશે. શેલ હોય તો શેલ રહેવા દેવાનું, વિલ હોય તો વિલ રહેવા દેવાનું, પણ એની સાથે બી એડ કરવાનું આપણે. એવી રીતે આપણે મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બ એટલે કે કેન તો કેનનું કરી દેવાનું કેન બી, કુડ આપ્યું હોય તો કુડ બી, શુડ આપ્યું હોય તો શુડ બી, મે આપ્યું હોય તો મે બી, માઇટ આપ્યું હોય તો માઇટ બી અને મસ્ટ આપ્યું હોય તો મસ્ટ બી. આ હતા મોડલ ઓક્ઝિલરી વર્બ. હવે આપણે જોઈએ ચાલુ વર્તમાન કાળ. તો ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર તમારે ક્વેશ્ચનમાં એમ, ઇઝ, આર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આપેલું હશે તો તમારે એમિઝારનું જે આપેલું હોય એનું કર્મ પ્રમાણે એમિઝાર લખી દેવાનું 3 માંથી અને એની સાથે બિંગ ઉમેરવાનું. આ ભૂલવાનું નહીં. ક્રિયાપદને આઈએનજી લાગે એટલે બિંગ ભૂલી જવાનું નહીં, બિંગ મૂકવાનું જ ફરજિયાત છે. એવી રીતે ચાલુ ભૂતકાળ હોય એટલે કે વોઝવેર પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ હોય તો તમારે વોઝવેર તો લખી જ દેવાનું જે આપ્યું હોય તે, પણ એની સાથે બિંગ એડ કરી દેવાનું. હવે જોઈએ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હેવ અથવા તો હેઝ. આ હેઝ અથવા તો હેવ આપેલું હોય તો તમારે હેઝનું હેઝ બીન અને હેવનું હેવ બીન લખવું. અહીંયા પૂર્ણ વર્તમાન કાળ આવે ને એટલે આ બીન શબ્દ યાદ રાખવાનો કે જે શબ્દ આપ્યો છે એની સાથે બીન ઉમેરવાનું છે. હેડ આપ્યું હોય તો હેડ સાથે પણ બીન લેવાનું. તો આ રીતે કાળની અંદર ફેરફાર કરવાનું. આ સાઈડ જે આપેલું છે એ બધા જ ક્વેશ્ચન છે અને એની બાજુમાં જે છે એ બધા જવાબ છે. તો આ હતો નિયમ નંબર 2 જે કાળમાં ફેરફાર કરવાનો હોય છે. હવે આપણે નિયમ નંબર 3 જોઈએ. તો નિયમ નંબર 3 ની અંદર ખાસ યાદ રાખજો કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોય એનું તમારે V3 નું રૂપ એટલે કે ભૂત કૃદનનું રૂપ મૂકવાનું. જો આપણે જોઈએ બીજા નંબરમાં SKES લાગ્યો હોય તોય આપણે એનું V3 મૂકવાનું, ED લાગ્યું હોય તો પણ એનું V3 નું રૂપ મૂકવાનું, ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું હોય તોય એનું V3 મૂકવાનું, ક્રિયાપદને આઈએનજી લાગ્યું હોય તો પણ એનું V3 નું રૂપ મૂકવાનું. એટલે કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોય પેસિવ વોઇસ આવે એટલે ત્રીજા નિયમ પ્રમાણે એનું આપણે V3 નું જ રૂપ ફરજિયાત મૂકવાનું. તો આ હતા 3 નિયમો. પહેલા નિયમ પ્રમાણે આપણે કર્મ મેળવવાનું, બીજા નિયમ પ્રમાણે આપણે ટુ બી નું રૂપ લખવાનું અને ત્રીજા નિયમ પ્રમાણે V3 નું રૂપ મૂકવાનું, ભૂતકૃદનનું રૂપ મૂકવાનું. હવે આપણે નિયમ નંબર 4 જોઈએ. તો નિયમ નંબર 4 ની અંદર કર્તાની આગળ બાય લખવું. કર્તાના સ્થાને આય આપેલું હોય તો આપણે તેનો જવાબમાં બાય મી લખવું. વી આપેલું હોય તો બાય અસ લખવું. યુ આપેલું હોય તો બાય યુ લખવું. હી આપેલું હોય તો બાય હિમ લખવું. સી આપેલું હોય તો બાય હર લખવું. ધે આપેલું હોય તો બાય ધેમ કરવું.
અને કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય તો એની આગળ પણ બાય લખી દેવાનું અને જે નામ આપેલું હોય એ નેમ લખી દેવાનું. તો આ રીતે ચોથા નિયમ પ્રમાણે ફેરફાર કરવો. આ સામાન્ય ખાલી 4 નિયમો યાદ રાખો તો પણ તમે વાક્યને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવતા શીખી જાઓ. હવે આપણે જોઈએ થોડીક સામાન્ય નોંધ કે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવી. તો નોંધ પહેલી, આ નોંધની અંદર તમે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. નોંધ, એક્ટિવ વોઇસ વાળા વાક્યમાં એટલે કે સવાલમાં જો પ્રેપોઝિશન નામયોગી અવયવો આપેલા હોય જેવા કે ઇન, ઓન, ટુ, into, of, for, with, to, તો તેના પછીનું વાક્ય એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સમાં ગણવું. એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સ એટલે શું? તો કે ભાઈ વધારાના શબ્દો જે તમારે છેલ્લે મૂકી દેવાના, એની અંદર કોઈ ફેરફાર કરવો નહીં. એટલે તમે જવાબ લખવાની શરૂઆત કરો ત્યારે તમારે પહેલાં આ શબ્દો ગોતી લેવાના: ઇન, ઓન, ટુ, ઇનટુ, ઓફ, ફોર, વિથ, TOO, ટુ. તો આટલા શબ્દો તમને પહેલાં વાક્યમાં જોવા મળે તો એને બ્રેકેટમાં મૂકી દેવા. એટલે કે આપણે આની અંદર ચેન્જ કરવાનું નથી. પછી 4 નિયમો આપણે જે શીખ્યા છે એ પ્રમાણે ફેરફાર કરીને આ શબ્દ અને એના પછીનું જે વાક્ય આપેલું હોય એ બેઠું લખી દેવાનું, એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાનો નહીં. આપણે નવું એક વાક્ય જોઈએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે, લતા sings a song in the morning. રેડી? તો આની અંદર પહેલાં જોઈ લઈએ, ઇન આપેલું છે તો આ ઇન પછીનું જેટલું જે સેન્ટેન્સ આપેલું છે આટલું પહેલાં એક્સ્ટ્રા વર્ડ તરીકે મૂકી દીધું. હવે આપણી પાસે જે સેન્ટેન્સ બચ્યું છે, બાકી રહ્યું છે, એ સેન્ટેન્સને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીએ અને આને બેઠું મૂકી દઈએ. તો આપણો પહેલો નિયમ કર્મ મેળવવું. તો કર્મ તો આની અંદર આપી દીધેલું છે આર્ટિકલ એ. તો એના પછીનો શબ્દ જો એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સની અંદર કૌંસ આપણે જે કર્યું એમાં પણ ધ આપેલો છે તો ધ મોર્નિંગથી શરૂઆત નહીં થાય, કારણ કે એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સમાં આવી ગયું. એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સમાં નહીં, પણ આપણી પાસે જે વધેલું સેન્ટેન્સ છે એની અંદરથી જ શરૂઆત કરવાની. તો અ સોંગ એ કર્મ આ રીતે મળ્યું. અથવા આને આપણે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો પણ કર્મ મળી જાય. વોટ ડઝ લતા સિંગ? તો જવાબમાં મળશે અ સોંગ. વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછો, જે જવાબ મળે તે કર્મ હોય છે. અને આ રીતે આર્ટિકલથી પણ મેળવી શકાય છે. તો આ બે રીતે કર્મ મળી જાય. એટલે આપણે જવાબની શરૂઆત, પેસિવ વોઇસની શરૂઆત કર્મથી કરીએ એટલે કર્મ છે અ સોંગ. એક નિયમ પૂરો. નિયમ નંબર 2, ટુ બીનું રૂપ લખવું. ટુ બીનું રૂપ કાળ પ્રમાણેનું, તો એ ક્યાંથી મળે? તો કે એ બીજો નિયમ છે એટલે બીજા શબ્દ ઉપર જોવાનું. બીજો શબ્દ સિંગ્સ છે, એની પાછળ એસ લાગેલો છે. એસ કે ES લાગે એટલે આપણા નિયમ પ્રમાણે એમિઝાર લેવાનું. પણ કોને આધારે? તો કે કર્મને આધારે. કર્મ કોણ છે? અ સોંગ. એક વચન છે તો એક વચન સાથે હંમેશા ઇઝ લાગે છે. તો આ 2 નિયમ પૂરા થયા. હવે નિયમ નંબર 3 જોઈએ. તો 3 પ્રમાણે કોઈ પણ ક્રિયાપદનું V3 નું રૂપ મૂકવાનું છે. તો અહીંયા જોવાનું જ્યાં આપણે ટુ બીનું રૂપ લખ્યું હોય તે. તો આ ક્રિયાપદ છે સિંગ, એનું V3 નું રૂપ થશે સંગ. આ 3 નિયમ પૂરા થયા. હવે નિયમ નંબર 4, કર્તાની આગળ બાય લખવું. કર્તા કેવી રીતે મળે? તો કે ભાઈ હું વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો આપણને કર્તા મળે. હુ સિંગ્સ અ સોંગ ઇન ધ મોર્નિંગ? તો લતા આવશે.
લતા એટલે નામ છે, તો અહીંયા આપણે કોષ્ટકમાં જોયું હતું કે નામ આપેલું હોય તો નામમાં પણ આપણે બાય નેમ લખવું. તો આ જે લતા નામ છે એ લતા નામ પ્રમાણે આપણે બાય લતા લખી દઈએ અને ત્યાર પછી જે એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સ આપણે કાઢ્યું છે ઇન ધ મોર્નિંગ એ ઇન ધ મોર્નિંગ બેઠે બેઠું લખી દઈએ. તો આ રીતે આ નોંધ પહેલી એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સ કેવી રીતે લખી શકાય તે. હવે આપણે નોંધ બીજી જોઈએ. તો નોંધ બીજી પ્રમાણે બીજા પ્રમાણે જોઈએ તો જો વાક્યમાં બે કર્મ આપેલા હોય, ટોટલ બે કર્મ હોય, તો પ્રથમ એટલે કે મુખ્ય કર્મ જે હોય એને કર્તાના સ્થાને લખવું અને બીજા કર્મની આગળ ટુ લગાડવું. તો એક ઉદાહરણ દ્વારા એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દાખલા તરીકે માય મધર ગિવ્સ મી મિલ્ક ઇન ધ મોર્નિંગ. તો પહેલાં આ ઇન ધ મોર્નિંગ આવ્યું એટલે આ એક્સ્ટ્રા સેન્ટેન્સમાં આને સાઈડ પર કરી દઈએ. આપણી પાસે આટલું જ વાક્ય છે એ જોઈએ. માય મધર ગિવ્સ મી મિલ્ક. તો મધર જે છે એ શું આપે છે? તો વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ તો મિલ્ક આપે છે. તો મિલ્ક પણ કર્મ છે અને આ મી એ પણ કર્મ છે. તો આવી રીતે જ્યારે બે કર્મ આપેલા હોય, આઈ મી માય વાળું જે કોષ્ટક આપણે ભણ્યા છીએ હમણાં, આઈનું બાય મી, વીનું બાય અસ, યુનું બાય યુ, હીનું બાય હિમ, તો એ કોષ્ટકના જે શબ્દો છે એમાં બાય મી જે આપેલું છે એ મે કર્મ ગણાય. તો આની અંદર બે કર્મ છે, એક મી કર્મ છે અને બીજું મિલ્ક કર્મ છે. તો આની અંદર મુખ્ય કર્મ જે છે એ મિલ્ક અને આ મી એ ગૌણ કર્મ છે. એટલે કોષ્ટકમાં જે આવે એ ગૌણ કર્મ સમજવું. તો આપણે આ મુખ્ય કર્મથી જ વાક્યની શરૂઆત કરવી અને જે આ ગૌણ કર્મ આવે જે સ્થાને આવે એની આગળ આપણે ટુ મૂકવું. તો જોઈએ આ વાક્યની શરૂઆત કર્મથી કરીએ એટલે કે મિલ્કથી કરીએ. તો આ જો મુખ્ય કર્મ મિલ્ક, પહેલા નિયમ પ્રમાણે આપણે કર્મ લખી દીધું. હવે આપણે બીજા નિયમ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ એટલે કે કરતા પછીનું બીજું રૂપ જોઈએ. આમાં પણ ઈએસ લાગેલું છે, એસ લાગેલું છે. ગીવની પાછળ એસ એટલે ગીવ્સ, તો આપણે એમિઝાર લેવું પડે. અને મિલ્ક એ એક વચન છે, એક વચન પ્રમાણે મિલ્કનું મિલ્ક પછી આપણે ઇઝ લઈશું. હવે ક્રિયાપદનું આપણે V3નું રૂપ લઈએ તો ગીવ્સ જે આપેલું છે એ ગીવનું V3નું રૂપ થશે ગીવન. આની અંદર જુઓ આ બીજું કર્મ આપ્યું છે મી, તો એની આગળ આપણે ટુ લઈ લઈશું. ટુ મી, કોઈ ફેરફાર નથી, ખાલી આ ટુ લગાડવાનું. તો ટુ મી. અને ચોથા નિયમ પ્રમાણે કર્તાની આગળ બાય, કર્તા છે માય મધર તો માય મધર, અને એક્સ્ટ્રા વર્ડ તરીકે ઇન ધ મોર્નિંગ. અને આ ફૂલ સ્ટોપ. આ રીતે આ બે નોંધ યાદ રાખવી જરૂરી છે. હવે આપણે આગળ આના ઉદાહરણ જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિધાન વાક્ય જે હકાર વાક્ય છે એને આપણે પેસિવમાં ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ. પહેલો આન્સર નંબર 1, તો સી ટીચીસ ઇંગ્લિશ વેલ. આ વાક્યને આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ તો પહેલાં આપણે કર્મ મેળવીએ. બધામાં શરૂઆત કર્મથી જ કરવાની. તો હુ અને વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ. હુ ટીચીસ ઇંગ્લિશ વેલ, તો હુથી જવાબ મળ્યો સી. તો આપણે એ સી એ આપણા કર્તા છે એટલે કે સબ્જેક્ટ છે. અને ત્યાર પછી વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ ડઝ સી ટીચ, તો જવાબ આવશે ઇંગ્લિશ. તો આ ઇંગ્લિશ એ આપણું ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ છે. આપણે જવાબની શરૂઆત કર્મથી કરવાની છે. તો ઇંગ્લિશથી શરૂઆત કરીએ. કર્મ લખી દઈએ ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશ લખાઈ ગયા પછી આપણે બીજા નિયમ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ લેવાનું. બીજો શબ્દ જોવાનો. બીજો શબ્દ ટીચીસ એટલે કે SKES વાળું રૂપ લાગે તો એમિઝાર લેવાનું. ઇંગ્લિશ સાથે ઇઝ આવશે. ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું V3નું રૂપ જે જોયું હોય એનું જ V3નું રૂપ લેવાનું. તો ટીચનું V3નું રૂપ થશે ટોટ. જે એક્સ્ટ્રા વર્ડમાં બચ્યું છે વેલ એ વધેલું એક્સ્ટ્રા વર્ડનો શબ્દ લખી દેવાનો. અને બાય હર, કરતા છે સી તો સીનું થશે બાય હર અને વાક્યના અંતે ફૂલ સ્ટોપ. આ રીતે ઇઝી રીતે આપણે બીજું એક વાક્ય પણ ફેરવીને જોઈએ. સમબડી ક્લીન્સ ધીસ રૂમ એવરી ડે. તો આ એવરી ડે જે છે એ કાળદર્શક શબ્દ છે, એને છેલ્લે લેવાનો. જોઈએ આપણે સમબડી ક્લીન્સ ધીસ રૂમ. તો પહેલાં વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ ડઝ સમબડી ક્લીન, તો જવાબ મળશે ધીસ રૂમ.
જવાબની શરૂઆત આપણે કરીએ ધીસ રૂમથી. ધીસ રૂમ. ત્યાર પછી આપણે બીજા નિયમ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ લેવાનું છે. તો અહીંયા પણ એસ લાગેલો છે ક્લીન્સમાં, તો આપણે એમિજાર લઈશું. તો રૂમ એ એકવચન છે, તો એકવચન પ્રમાણે આવશે ઇઝ. ત્યાર પછી જે શબ્દ આપણે જોયો છે એનું V3નું રૂપ, ક્લીનનું V3નું રૂપ થશે ક્લીન, પાછળ લાગશે ઈડે. હવે જોઈએ આપણે ચોથો નિયમ કર્તાની આગળ બાય. તો સમબડી છે એની આગળ આપણે લખશું બાય સમબડી. જે શબ્દ વધ્યો છે એવરીડે એ આપણે લખી દઈએ એવરીડે. અને વાક્યના અંતે ફૂલ સ્ટોપ. બસ આ રીતે. હજુ એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે ત્રીજું. હી બોટ અ ન્યૂ બાઇક લાસ્ટ વીક. તો આ લાસ્ટ વીક છે એ કાળસૂચક શબ્દ છે જે છેલ્લે લેવાનો હોય છે. અહીંયા જોવું આર્ટિકલ અ આપી દીધો છે, તો આર્ટિકલ અ અને એના પછીનો શબ્દ ન્યૂ બાઇક. હંમેશા કર્મ હોય તો આપણે કર્મથી શરૂઆત કરીએ. અ ન્યૂ બાઇક. ત્યાર પછી ટુ બીનું રૂપ લેવાનું, પણ અહીંયા જોવું આ બોટ આપેલું છે તો બાયનું V2નું રૂપ છે બોટ, એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ છે. તો હવે આપણે કોષ્ટકમાં જુઓ ભૂતકાળ પ્રમાણે V2નું રૂપ આપ્યું હોય તો એમિઝા લઈ ન શકીએ, આપણે વોઝવેર લેવું પડે. તો બાઇક એ એકવચન છે તો એકવચન પ્રમાણે આપણે લઈશું વોઝ. હવે જોઈએ ક્રિયાપદનું V3નું રૂપ. તો જે જોયું હોય એનું જ V3 મૂકવાનું. તો બોટનું V3 બોટ જ થશે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ આપણે તો કર્તા હી આપેલો છે તો કર્તાની આગળ બાય અને હીનું થશે હિમ. કાળસૂચક શબ્દ આપ્યો છે લાસ્ટ વીક તો આપણે લાસ્ટ વીક લખી દઈએ. એકદમ ઇઝી રીતે આપણે આ વિધાન વાક્યો છે, હકાર વાક્યો છે, એને આ રીતે આપણે પેસિવમાં ફેરવી શકીએ છીએ. હવે આગળ એક્સરસાઇઝ તમને આપવામાં આવશે એ તમે આ એક્સરસાઇઝ જાતે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો.